ओम शांति 5/9/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम मानकु एठारे प्रवृत्ति मार्गर स्नेह मिलुछि कारण बाबा हृदयर सहित कहउछंती मोर संतान माने बाबांको ठारू संपत्ति मिलुछि। एही भली स्नेह देहधारी गुरु माने देई पारिबे नाही। आज बाबांकर प्रश्न अछि, जेउ पिलामानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउछि सूक्ष्म बुद्धि संपन्न अटंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तरे बाबा कहिले, सेमानक ठारे अन्य मानकु ज्ञान सुनाइबार शौक थिबो। सेमानकर बुद्धि मित्र संबंधी मानक प्रति आकर्षित हेब नाही। जेउ माने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न आत्मा सेमाने पाठ पढ़िबा समय रे केबे हाई मारिबे नाही। स्कूल रे केबेले आखि बंद करी बसिबे नाही। जेउ पिला माने अन्य मनस्क होई बसंती जहांकर बुद्धि एणे तेणे घूरी बुलु थाए सेमाने ज्ञान को बुझंती ही नाही। सेमानक पाई बाबा को मने पकाइबा बड़ कष्टकर हुए। ओम शांति। यह बाबा एवं पिलामानकर मेला, गुरु एवं चेला अथवा शिष्य मानकर मेला नुहे। दुनियार गुरु मानकर दृष्टि रही थाए जे ये आमर शिष्य अनुसरणकारी बा जिज्ञासु अटंती। तेबे यह हालुका दृष्टि होई गला ना। तेणु सेमाने सेही दृष्टि रे ही देखिले, आत्मा को नुहे। सेमाने शरीर को देखंती एवं चेला माने मध्य देह अभिमानी होई बसितांती। सेमानकु निजर गुरु बोली भावंती एवं ये आमर गुरु एही दृष्टि ही रही थाए। गुरु को बहुत सम्मान दियंती। एठार तो बहुत फरक रहीची। एठारे बाबा पिलामानकु सम्मान देउचंती, जानिछंती पिलामानको पाठ पढ़ाइबाकु हेबो। एई सृष्टि चक्र किपरि घुरुची बेहद्र इतिहास भूगोल पिलामानको बुझाइबाकु हेबो। सेही गुरुमानक हृदय रे पिलामानक प्रति स्नेह न थाए, किंतु बाबांकर त पिलामानक प्रति बहुत स्नेह रहिछि एवं पिलामानकर मध्य बाबांक प्रति स्नेह रहिछि। तुमे माने जानिछ बाबा हमकु सृष्टि चक्रर ज्ञान सुनाउछंती। सेमाने कौन शिखाउछंती? अधाकल्प शास्त्र आदि सुनांती, भक्तिर कर्मकांड करंती, गायत्री संध्या आदि शिखाई थांती। एठार तो बाबा सी निजर परिचय देउचंती। आमे बाबा को बिल्कुल जानी नथिलु, सर्वव्यापी बोली कही आसुथिलु। काहा को भी पचार परमात्मा केउठी अछंती, तुरंत कहीदेवे से तो सर्वव्यापी। तुम पाखकु मनुष्य माने आसी पचारुछंती जे एठारे कौन शिखा जाउछि? तेबे कुह, आमे राजयोग शिखाउछु, जहा द्वारा तुमे मनुष्यरु देवता अर्थात राजा होई परिबो। आउ एभली कोनोसी सत्संग नथिबो जेउ माने कहिबे जे आमे मनुष्यरु देवता हेबार शिक्षा देउछु। देवता माने सत्य जुगरे ही रहितांती। ए कଳି जुगरे मनुष्य माने अछंती। एबे आमे तुमको सारा सृष्टि चक्रर रहस्य बुझाउछु, जहा द्वारा तुमे चक्रवर्ती राजा होई जिवो एवं पवित्र हेबार बहुत भल जुक्ति मध्य बताउछंती। एभली जुक्ति केबे केही बताई पारिबे नाही। यह सहज राजयोग। बाबा पतित पावन, से सर्वशक्तिमान। तेणु तांको मने पकाइले पाप भस्म हेबो, काहेकि ना जोग को अग्नि कुहा जाउछि। तेणु एठारे बाबा नुआ कथा शिखाउछंती। एहा ज्ञान मार्ग एवं ज्ञान सागर एकमात्र बाबा। ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा। ज्ञान शिखाइबा पाई बाबा को एठा को आसीबा को पड़ुछि, काहेकि ना से ज्ञानर सागर। से निजे आसी निजर परिचय देउछंती जे मु समस्तंकर पिता।
ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ପବିତ୍ର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ପତିତ ଦୁନିଆ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଲିପ୍ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ଆମେ ଲମ୍ପ ଦେଉଛୁ କେଉଁଠାକୁ? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ତ ସିଢ଼ିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଲମ୍ପ ଦେଉଛୁ, ଏକଦମ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଲା ବେହଦର କଥା। ବେହଦର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର। ରାବଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ତଳକୁ ଆସୁଛ, ତାହା ଆମେ କହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ଯିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ସଦୃଶ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିବେ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ତ ନିର୍ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଢୋଳାଇଥାନ୍ତି ଅଥବା କାହାର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣାଇଲୁ? ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେହି ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ଏଠାରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେବେ ହାଇ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ କେବେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ, ଏଭଳି କାଇଦା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ପାପ କିପରି କଟିବ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେପରି କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହିପରି ବସି ବସି ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ମନେ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମହାତ୍ମା ତ କୃଷ୍ଣକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ଦେବତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଥବା ଦେବତା କହିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଇଏ କିପରି ଦେବତା ହେଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀରୁ ଦେବତା ହେଲେ? ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେହଦକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିକାରରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବେହଦର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାରାଣୀ କେବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ବିକାର ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ବିନାଶ ଏବଂ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେହି ଧର୍ମ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ
ପୁନର୍ବାର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମାଳା ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତ ସାରା ଦିନର ହିସାବ ବାହାର କରୁଛ। ଅମୁକ ସମୟରେ ଏତିକି ସମୟ ଯୋଗ କରିଲୁ, ସାରା ଦିନରେ ଏତିକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ, ମୋଟ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛ। ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ବାହାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଦେହଧାରୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପିତା ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ବାପୁଜୀ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସାକାର ହୋଇଗଲେ ନା। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ବାପୁଜୀ। ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଉଭୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଫେରିଆସି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ଷା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦ୍, ଅନ୍ୟଟି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କି ବର୍ଷା ମିଳିବ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଦ୍ୟ ଅନଶନ, ପିକେଟିଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ମାଡ଼ପିଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାହାର ଭୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବେହଦର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। କେଉଁଠି ଏତେ କୋଟି ଆତ୍ମା ଆଉ କେଉଁଠି 9 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛି।
ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନା। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେବେ ତେବେ ପାର୍ଟ ରିପିଟ୍ କିପରି କରିବେ? କିଛି ବି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନେ ରହୁନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବେହଦର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ନା, ତେଣୁ ବାବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ କାକବିଷ୍ଟ ସମାନ। ଆମର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ବି ଥିଲା, ସୁଖ ବି ଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସୁଖଧାମ ସ୍ଥାପନା କରି ଦୁଃଖଧାମର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତେବେ କୁହ, ଏବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ। ବିନାଶ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇ ବାକି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ ରହିଛି। ଏତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯୋଗ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ କେହି ପତିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଏଇ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ନଥିଲା। ବିନା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପାଠଶାଳାରୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ତାହାକୁ ବାବା ହିଁ ଦେବେ ନା। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ ଯେ ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ବାବା। କେବଳ ବେହଦର ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବାବା ହୋଇଗଲେଣି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକେଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। एबे पुरुणा दुनिया रु नुआ दुनिया को लंप देवार प्रवेश समय सेथिपाई ए पुरुणा दुनिया रु बेहदर संन्यास करने को हेबो। एही दुनिया को बुद्धि रु भूली जिबा को हेबो। द्वितीय पॉइंट, पाठपढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देवा को हेबो। स्कूल रे आखि बंद करी बसिबार नियम नाही, तेणु ध्यान रहू। पाठपढ़ा समय रे बुद्धि एणे तेणे न जाऊ, निद न आसू। जहाँ शुणुछ ताहा बुद्धि रे धारण होई जाऊ। वरदाता बाबांकर आजिर वरदान, आत्मिक निशा द्वारा पुरुणा दुनिया को भूली थिबा स्वराज्य अधिकारी तथा विश्व राज्य अधिकारी हुओ। आत्मिक निशा द्वारा पुरुणा दुनिया को भूलुथिबा स्वराज्य अधिकारी तथा विश्व राज्य अधिकारी हुओ। विस्तारे बाबा कहले, संगम जुगरे जेउ माने बाबांकर संपत्तिर अधिकारी होइथांती सेही माने ही स्वराज्य तथा विश्व राज्यर अधिकारी होइथांती। आज स्वराज्य अछि, काली को विश्वराज्य हेबो। यह आजी एवं कालीर ही कथा। एही भली अधिकारी आत्मा माने सर्वदा आत्मिक निशारे ही रही थांती एवं आत्मिक निशा सहजरे पुरुणा दुनिया को भुलाई दे थाए। अधिकारी आत्मा माने केबे भी कौनसी वस्तुर व्यक्तिर बा संस्कारर अधीन होई पारिबे नाही। सेमानकु विनाशी कथा गुड़ी को छाड़िबा को पड़े नाही, आपे आपे छाड़ी होई जाए। स्लोगान बाबा कहले, प्रत्येक मुहूर्त प्रतिटी निश्वास प्रश्वास एवं प्रत्येक संपत्ति को सफल करुथिबा आत्मा ही सफलता मूरत होई थाए। प्रत्येक मुहूर्त प्रतिटी निश्वास प्रश्वास एवं प्रत्येक संपत्ति को सफल करुथिबा आत्मा ही सफलता मूरत होई थाए। ओम शांति।